السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب جو بائیڈن کو امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ قطر ایئر ویز نے العربیہ چینل کے خلاف برطانیہ کی سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں قطر کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد 1,31,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں شکست کو مسترد کر دیا ہے اور اپنی جیت کو ثابت کرنے کے لیے پورا سیاسی زور لگا رہے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب جو بائیڈن کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کامیابی ملنے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ قطر اور امریکہ کے درمیان قائم دوستی کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ عمل جاری رہے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب لوئس البرتو آرسی کو بولیویا کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور بولیویا کے عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سیشل کے صدر جناب وافل رام کیلاون کو ان کے عہدے کی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں فروغ کے لیے نیک خواہشات ظاہر کیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فلپائن کے صدر جناب رودریگو دوتریتی کو جزیرہ لوزون میں آنے والے جونی نامی طوفان میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت و ہمدردی کا برقی پیغام روانہ کیا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بورکینا فاسو کے صدر جناب روک مارک کرسٹیان کیبوری کو ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی تار روانہ کیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر اور کرپشن کے خلاف پارلیمنٹرین کی بین الاقوامی تنظیم کے سربراہ جناب احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود نے تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایجنڈے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں تنظیم کی مختلف سرگرمیاں اور آئندہ کے پروگرام شامل ہیں۔ جناب المحمود نے اپنی تقریر میں کہا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کرپشن کی روک تھام کے مسئلے کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے شورا کونسل کے 49ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے کیے گئے صاحب سمو امیر کے خطاب میں شامل اہم موضوعات کا بھی تذکرہ کیا۔ قطر ایئر ویز نے برطانیہ کی سپریم کورٹ میں العربیہ چینل کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ اگست 2017 میں اس چینل پر نشر کیے گئے ایک ویڈیو کے بارے میں ہے، جس میں قطر کے خلاف سعودی عرب کی زیر قیادت لگائے گئے غیر قانونی محاصرے کے قطر اور قطر ایئر ویز پر پڑنے والے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ قطر ایئر ویز کا موقف ہے کہ یہ ویڈیو غلط اور گمراہ کن تھا اور اس کا مقصد اس کے کلائنٹس کو قطر ایئر ویز کی فلائٹس پر سفر کرنے سے ڈرانا تھا۔ یہ ویڈیو کلپ العربیہ چینل کی جانب سے سیاسی محرکات کی وجہ سے قطر کی دشمنی میں نشر کیے جانے والے پروگراموں کا ایک حصہ ہے۔ قطر نے فرینکوفون تنظیم کی مستقل کونسل کے 112ویں اجلاس میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بلائے گئے اجلاس میں فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے ملک کی نمائندگی کی۔ سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی اس عالمی تنظیم کے لیے قطر کے نمائندے بھی ہیں۔
हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि कल 8 नवंबर 2020 को मुल्क में कोरोना के 190 नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 201 कन्फर्म्ड पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह कोविड-19 से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 1,31,276 हो गई है। इस दौरान हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में एक शख्स से दूसरे को लगने वाली बीमारियों या मुतादी अमराज के मरकज की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने वायरस की दूसरी लहर से खबरदार करते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर मुमकिन है, बिलखुसूस ऐसे वक्त में कि जब हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई मुल्कों में कोविड-19 की दूसरी लहर आ चुकी है। उधर सरकारी इदारों ने होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और अब अंडरटेकिंग में दर्ज शर्तों के मुताबिक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आलमी सतह पर कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कतर की कोशिशों के ज़िम्न में कतरी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि वो WHO के साथ मिलकर शाम के शिमाली इलाकों में चलते फिरते नफ्सियाती क्लिनिक नामी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कोरोना वायरस कोविड-19 के नफ्सियाती और समाजी जिंदगी पर पड़ने वाले मनफी असरात को दूर करने की कोशिश करना है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अमेरिका के सदारती इलेक्शन के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में 290 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ मौजूदा रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ 214 वोट हैं और इस तरह जो बाइडेन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। लेकिन उन्हें जनवरी 2021 में अभी एक और बड़ी सियासी लड़ाई लड़ना होगी ताकि उनकी पार्टी को सेनेट में भी अक्सरियत हासिल हो जाए, जहां फिल वक्त रिपब्लिकन की अक्सरियत है। मुंतखब सदर जो बाइडेन को अपना ओहदा संभालते ही मुतादिद अहम उमूर का सामना करना होगा, जिनमें खारजा ताल्लुकात की सतह पर मुतादिद मसाइल हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन की रिवायत ये रही है कि हारने वाला उम्मीदवार टेलीफोन कॉल करके जीतने वाले कैंडिडेट को मुबारकबाद पेश करता है, जिसके बाद कामयाब उम्मीदवार के कौम से खिताब के लिए तारीख और वक्त का तयन किया जाता है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबका इन रिवायात के बरखिलाफ जो बाइडेन को मुबारकबाद पेश नहीं की, बल्कि वो इलेक्शन के नताइज को अब भी मुस्तरद कर रहे हैं। अमरीकी कानून के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2021 की 20 तारीख तक कानूनी तौर पर अमरीका के सदर हैं और उस वक्त तक उनके पास तमाम सदारती इख्तियारात भी होंगे। सदर ट्रंप अपनी फतह साबित करने के लिए पूरा सियासी जोर लगा रहे हैं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जनाब जो बाइडेन को अमरीकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। कतर एयरवेज ने अल अरबिया चैनल के खिलाफ बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कतर की कामयाबियों का सिलसिला जारी है और शिफायाब होने वालों की तादाद 1,31,000 से ज्यादा हो गई है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में शिकस्त को मुस्तरद कर दिया है और अपनी जीत को साबित करने के लिए पूरा सियासी जोर लगा रहे हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, फेस मास्क पहना जाए और जो लोग होम क्वारंटीन में हैं वो उसकी शर्तों की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज के इस नशरिये को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की खालिद अलमर्री ने